tariff issue has sort of weighed over everything, but clearly a lot of the market has come back even in the past month and a half. Yes, President Trump certainly has an interesting way of negotiating, and our thoughts from the beginning is what he's looking for, and what I think we learned about with India today is to reduce tax rates as much as possible around the world, high tax rates, especially on the United States, to reduce non-tariff trade barriers. And I think we're beginning to see more and more of that prove out here. This is a global tax cut. This is a good thing. So we think the headwinds associated with what seemed to be chaotic decision making are beginning to clear. And are you therefore a believer that there's a sort of a big, I mean, we've already had a rally, or I mean, off the lows. How does the rest of the year play out therefore in your mind? Well, we have been saying, actually, I just put out a letter talking about the rolling recession we've been in for the last 3 years since the Fed jacked up rates. We got a negative quarter in the first quarter, potentially in the second quarter as well. And I think more and more people are getting concerned about an extended recession and amid all the uncertainty. We actually think we're at the end of this rolling recession and that we are moving into a period after all of this uncertainty of much greater productivity. And interestingly, if you look at the government sector, we're seeing unbelievable productivity moves taking place. There's a video out there between the FDA, the new head of the FDA, and the new head of CBER, and they're talking about generative AI in reviewing studies, medical trials that cut work from days to minutes. So there's a lot of productivity, I think, evolving in the ecosystem. I think companies are now enterprises. We see from Palantir that this is now a strategic decision for companies. So I think we're going to see a lot more productivity-driven growth, which means inflation is going to be much lower than expected, which is going to be very capital friendly. You've talked for a long time about Bitcoin getting to $500,000 a coin, depending on the time frame. I think you were hoping for it to be there now. We are back up over $100,000 now. We're about $103,000. To the extent you have a thesis about this, what is it at this point, and what would your new target be? Yes. So we have always had a 2030 target, the base case in the 700 to 750,000 range, the bull case in the $1.5 million range. David Puel, our analyst and our on-chain analyst, put that piece out recently. And you can see the building blocks, how much share we expect Bitcoin to either take from gold or grow that store of value market. Institutions moving in, and they've barely moved in. We have 1 million more coins, roughly, to be minted ever, and institutions are just testing the waters right now. And then there's the emerging market use case as well. So we think we have miles to go. Yes. Tesla. Yes. Where are you on Tesla at this point? You've been a bull for a very, very long time. We're at $287. Yes. Well, as we have put out there, our target in 5 years, so 2030 again, is $2,600. And our confidence in that number has gone up now that Tesla is commercializing robotaxis in August, in June. What we don't have in that number, and what is happening faster than we expected, and as you know, we're very focused on learning curves and how quickly new technologies are going to evolve. Humanoid robots. And Elon has been talking about that market being bigger
ultimately than the robotaxi market. And he talks about Tesla being number one globally when it comes to humanoid robots, and also says that China is number 2 to 10. So we have to get moving on that score as well. We think that's a $26 trillion revenue opportunity split between home and industrial in the next 5 to 10 years. It's going to be a huge market. And the reason Tesla is ahead of the game is we're talking about the three platforms it's already innovating on. Robots, robotaxis are robots, energy storage, they will be electric, and AI. Those are the three technologies in the humanoid robot movement as well. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 자, 테슬라가 318달러, 지금 7%대 급등을 했는데요. 자, 이제 500달러 고지를 향해서 힘차게 달려갈 스타트를 힘차게 했습니다. 자, 지금 테슬라 주식 관련해서 종국적으로는 옵티머스 폿을 포함해서 26배 상승, 그리고 2600달러 충격적인 전망이 나왔죠. 그 인터뷰를 여러분이 잠깐 보셨는데요. 자, 캐시우드 인터뷰를 보고 어떤 생각이 드셨는지요? 자, 주요 부분을 먼저 확인해 보고, 자, 어제 발로 그 미중 1차 90일 이후에 무역전쟁 관세가 타결이 됐습니다. 잠정적으로 10%, 30% 대폭 낮아졌죠. 그래서 시장이 지금 크게 급반등을 하고 있는데요. 제가 어제 속보를 전해드리려고 하다가 목감기가 좀 심하게 걸려서 정말 침대에 누워 있는데 여러분 생각을 많이 했습니다. 그래서 오늘도 좀 목 상태가 별로 좋지는 않아서 작은 목소리로 조금 방송을 하는 거 양해해 주시고 빠르게 핵심만 파악을 해보겠습니다. 자, 오늘 관련해서 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 먼저 그 캐시우드 인터뷰를 봤는데요. 주요 부분을 좀 살펴보면은 일단은 그 2030년 기준으로 이제 목표를 세웠다. 테슬라와 비트코인에 대해서 특히 이제 비트코인 같은 경우에는 150만 달러까지 21억 원 정도죠. 하나로 보고 있다. 이렇게 얘기를 했고 비트코인 관련해서 기관 투자자들이 이제 막 진입을 시작했고 아직 본격적인 투자는 거의 없는 상태인데요. 정확한 진단을 했다고 봅니다. 지금 스트래티지 회사 외에는 뚜렷하게 특히 대한민국 같은 경우에는 코인에 본격적으로 투자하는 기관, 개인이 아직 많이 없죠. 그래서 아직 기회가 많이 남아있다고 보고요. 앞으로 발행될 비트코인은 이제 2100만 개 중에서 100만 개 정도밖에 남지 않았다. 그래서 더 희소성 때문에 가격은 폭등할 수밖에 없다. 그리고 이제 바로 테슬라 이야기로 넘어가서 지금도 여전히 강세로인자인가요? 하고 이제 그 인터뷰자가 질문을 하니까 그 당시 287달러에 거래되고 있었는데 자, 이게 여러분 오늘 기준으로 해서 지금 318달러까지 올라갔죠. 322달러까지도 찍었는데 자, 이게 불과 2, 3일 사이에 벌어진 일입니다. 그래서 항상 테슬라와 비트코인은 우리가 긴장을 가지고 수량을 모아가야 된다. 이제 막 시작했다. 이렇게 다시 말씀을 드리고요. 그래서 캐시우드는 2030년에 테슬라 목표가는 2,600달러인데 이게 이제 평균 2,600달러고 불장에선 더 갈 수 있다는 얘기고요. 자, 그리고 그 6월과 8월에 로보택시 상용화 예고하면서 여기서 이제 한 가지 더 있죠. 반값 택시가 이제 상반기에 나오는 이슈가 있죠. 자, 그렇게 되면서 그 저희 예측에 아직 포함되지 않은 게 하나 있다. 이렇게 캐시우드가 얘기를 하면서 바로 휴머노이드 로봇인데 기술 발전이 예상보다 훨씬 빠르다. 그래서 일론 머스크는 이 시장 규모가 결국은 로보택시 시장보다 더 커질 거라고 보고 있다고 얘기를 하면서 테슬라가 휴머노이드 로봇 분야에서 세계 1위가 될 거라고 자신하고 있다. 일론 머스크가 자신하고 있죠. 그리고 향후 5에서 10년간 가정용과 사명용을 합쳐서 26조 달러 규모의 시장 기회가 있다고 보는데 자, 여러분 앞으로 그러면 5년에서 만약에 26조 달러 규모면 10년 되면은 그 넘어서는 2배, 3배가 될 수 있으니까 테슬라는 이거에서 그 시장을 장악해도 여기서 26배 이상 성장 기회가 당연히 있는 겁니다. 그런데 여기에 로보택시, FSD 자율주행, 그리고 에너지 사업까지 합치면
정말 테슬라는 30배 이상도 갈 수 있는 기업인 게 여기서 나오는 거죠. 자, 로보택시도 결국은 로봇이고 이게 중요하죠. 그리고 에너지 저장 장치 역시 정교화되고 있으며 지금 급속도로 그 테슬라 메가팩이 뭐 호주, 유럽, 아시아 할 것 없이 지금 폭발적인 매출 성장을 이루고 있죠. 인공지능 기술도 탁월한데 자, 이게 바로 xAI를 통해서 지금 xAI 그 범용 인공지능의 강자 1위가 되고 싶어 하는 게 일론 머스크가 지금 여기에 이제 전력 질주하는 이유죠. 유상증자 계속 지금 자금을 모집하고 있습니다. 자, 이 세 가지 기술, 그러니까 그 로봇, 휴머노이드, 그리고 인공지능, 이게 이제 핵심이라고 하면서 인터뷰를 마쳤는데, 자, 이 지금 일론 머스크가 꿈꾸는 그런 이제 기업의 성장 스토리를 우리가 쭉 한번 생각을 해보면, 일단 2030년까지 여러분이 잘 버티시면은, 그리고 수량을 어느 정도 개인적으로 모아가시면은, 보통의 케이스에 $2,600, 지금의 한 10배 정도 상승이 된다는 거고, 종국적으로 여러분이, 뭐 예를 들어서 앞으로 10년 정도를 10년에서 한 20년 사이를 보신다면 26배에서 30배는 가능하다. 이렇게 결론을 낼 수가 있겠습니다. 그래서 여러분이 현금채굴을 통해서 차질 없이 여러분이 쭉 그 정진해 주시기 바라고 3일 경제독립 TV도 여러분께 그 조금이라도 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 마음은 많이 앞서가지만은 현실적으로 저도 이제 50대 후반이다 보니까 많이 딸리는데 여러분의 따뜻한 댓글 그리고 구독 좋아요가 큰 힘이 된다. 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 자, 맵을 전체적으로 보시면은 지금 푸른 초원이 다가왔죠. 특히 뭐 테슬라 같은 경우에 $322까지 그 10%대 급등을 보이고 결국은 이제 7%대 마감을 했는데, 자, 아마존 제프 베이조스 그 관세 가격을 했다가 한번 트럼프 대통령한테 혼이 났죠. 상대적으로 이제 반등을 했고, 엔비디아도 4.8% 좋은 반등을 보여주고 있습니다. 자, 경제독립 주요 씨앗들 살펴보면은 테슬라가 $318 선두로 달려나가고 있고, 팔란티어가 $118, 엔비디아 $122 따라서 달려나가고 있고요. 자, 스트래티지가 $406, 아이온큐 $32, 비트코인이 여러분 10만 달러를 돌파를 했습니다. 지금 1억 4,500만 원까지 찍었었는데 지금 이제 정고점 1억 6천만 원, 자, 얼마 남지 않았고요. 도지코인은 이제 321원 많이 올랐습니다. 자, 그래서 여러분 우리가 테슬라가 $318, 그 장중에 $322까지 갔었고 불과 $298가 이제 전일 종가였는데, 자, $500의 꿈은 금방 이루어질 수가 있습니다. 이거는 이제 연말 6개월 내에 달성될 확률이 매우 높고 캐시우드는 $1,000까지 지금 보고 있죠. 자, 이거는 시장이 비관적일 때, 낙관적일 때 사람의 마음은 왔다 갔다 하지만 지금 팩트로 체크해 본다면은 일론 머스크의 테슬라 기업은 착착 일을 진행하고 있다. 이렇게 보여집니다. 자, 서학개미가 이제 환호하고 있는데 테슬라의 $300 회복, 엔비디아 $120. 여기서 이제 우리가 알 수 있는 거는 경제 독립 꿈을 현실로 이루기 위해서는 올바른 씨앗을, 그러니까 테슬라와 비트코인 같은 또 플러스 알파로 팔란티어, 예를 들어서 이런 기업들을 정성껏, 정성껏이라는 거는 내가 할 수 있는 범위 내에서 현금 채굴을 통해서 단돈 10,000원이라도 꾸준히 모아가야 된다는 것이고, 이거를 쉽게 샀다 팔았다가 아닌 적어도 2030년, 35년, 40년 이렇게 굵직굵직하게 장기 투자를 통해서 더 큰 과실을 우리가 추구를 해야 된다는 거죠. 요거를 잊지 마시기 바라고요. 자, 트럼프 대통령 역시 인물은 인물입니다. 자, 이 트럼프 대통령이 망나니 칼춤을 관세를 통해서 휘둘렀는데 결국은 그 의도가 깊은 뜻이 숨어 있었던 거죠. 자, 관세를 $145 때려서 크게 판을 흔들어 놓고 결국은 10% 30%로 낮춰주면서 결국은 그 중국 시장의 그 규제 장벽 철폐 그리고 그 시장 경제 개방, 자, 이거를 1기 때 못한 건데 이거를 이제 이끌어내는 거죠. 그렇게 되면 결국은 이게 그 중국 시장의 개방을 통해서 새로운 그 기회가 창출될 거라고 보고요. 여기에 대해서 좀 더 디테일한 내용은 제가 그 이제는 그 본격적으로 인터뷰를 좀 시작을 합니다. 3일 경제독립 TV에서. 그래서 각 분야 이제 석학 또 각 분야의 최고인 분들을
모셔가지고 3일 경제독립 TV 독점 인터뷰를 통해서 여러분에게 좀 더 좋은 인사이트를 제공해 드리도록 노력하겠습니다. 그래서 댓글로 여러분이 좀 만나고 싶어 하는 분들도 좀 알려주시고 또 피드백도 잘 해주시면 저희가 여러분과 함께 같이 성장해 나갈 수 있으리라고 생각을 합니다. 자, 많은 응원을 부탁드리고요. 자, 그래서 기사를 좀 더 살펴보면은 이 가운데 별표가 제일 중요한데 결국은 중국 시장을 열기로 동의한 것. 어떻게든지 중국은 자본시장을 개방하는 게 미국 입장에서는 최대로 얻는 거죠. 그런데 시진핑 정부는 자본시장 개방에 아직 준비가 안 되어 있고 또 이렇게 되면 이제 사회 통제가 무너질 수도 있다는 그런 두려움이 있겠죠. 그렇지만 결국은 이렇게 갈 수밖에 없다. 그리고 이번에 일본을 보시면 중국과의 관계를 완전히 재설정. 트럼프의 145% 관세. 망나니 칼춤이었지만 결국 효과가 먹혔다 이렇게 보여지고 이번 합의에서 자동차, 철강, 알루미늄, 의약품에 대한 부과한 관세는 포함되지 않았다. 자, 이거는 이제 협상의 여지로 남겨놓는 거죠. 특히 자동차 부분 이거는 테슬라 쪽에서도 굉장히 유리한 쪽으로 가겠죠. 중국은 매우 심각한 타격을 입었고 그로 인한 상황에서 우리가 무언가를 할 수 있어서 매우 기뻤다. 참 그 트럼프 대통령의 그 협상력 인정을 해줘야 될 것 같습니다. 그리고 빠르면 주말에 시진핑 중국 국가주석과 통화할 수도 있다고 말했는데요. 자, 2번 보시면 트럼프 대통령은 중국이 합성 마약 펜타닐 원료로 공급하는 것을 중단하는데 동의했다. 펜타닐 공급을 중단하면 매우 큰 인센티브가 있을 것이라고 했는데 사실 미국도 그 마약 문제가 심각하죠. 여기에 이제 원료로 공급하는 게 중국의 펜타닐인데 이거를 차단하는 대통령 정말 대단한 대통령입니다. 자, 국제유가 하락에 사우디가 자금줄이 마른다는 소식인데 자, 여러분 이거 기사를 좀 뒤집어서 보면 놀라운 게 숨어 있는데요. 트럼프가 지금 유가를 잘 잡고 있죠. 지금 60불대로 잘 잡고 있는데 바이든 정부 때 유가가 뭐 많이 비쌌죠. 그런데 이 유가 하락을 통해서 관세발 예를 들어서 소비자 물가가 상승한다면 여기에 완화 효과를 크게 가져올 수 있는 거죠. 여러분 잘 생각해 보세요. 내가 기름을 한번 주유하면 10만 원 뭐 이렇게 들어가는데 소비자 물품 예를 들어서 다이소에서 뭘 구입을 한다. 이 가격이 1,000원, 2,000원 올라가도 모아도 10만 원이 만약에 된다 그러면 유가 두세 번 해서 크게 내리는 게 효과가 있을 수 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 미국이 이런 거를 예를 들어서 적용을 해본다면은 트럼프 대통령은 유가라는 큰 흐름을 물기를 잡고 이걸 통해서 관세발 충격을 좀 최대한 완화하는 거죠. 그러면서 중국 얻고자 하는 거를 얻는 전략. 이게 무서운 전략이 숨어 있는 거고 또 이를 통해서 러시아도 지금 그 군비를 러시아 석유를 팔아서 조달하고 있는데 석유값이 그 폭락한다는 거는 결국 러시아 압박을 통해서 우크라이나와의 그 전쟁을 끝내는 그런 효과도 있는 거죠. 그리고 나아가서는 미국의 인플레이션 완화에 큰 도움이 된다는 겁니다. 자, 그렇기 때문에 우리가 좀 크게 볼 줄을 알아야 되겠습니다. 자, 여기에 대한 이제 디테일한 그런 부분은 제가 명사 초청을 통해서 그 강의를 그 인터뷰를 통해서 영상을 제작해서 여러분께 다시 한번 공유해 드리도록 하겠습니다. 자, 테슬라 주가가 3주 연속 상승세를 보이고 있는데 2월 이후 최고치를 기록하고 있습니다. 일론 머스크의 활짝 웃는 모습이 지금 그 테슬라의 좋은 기운이 오고 있다는 걸 우리가 알 수가 있는데요. 자, 그 테슬라가 공개한 로보택시 당시 10월 10일 불과 뭐 우리가 이제 한 7, 8개월 전으로 돌아가 보면 시장의 반응은 냉담했고 로보택시 후에 오히려 테슬라 주가 폭락을 했죠. 그런데 오늘의 결과를 여러분이 한번 보시면 왜 우리가 테슬라 투자를 정말 무섭게 해야 되는지를 잘 파악할 수가 있습니다. 절대 다수의 100명 중에 99명이 조롱하고 비웃을 때 결국은 그 로보택시 발표 당시에 시장은 폭락했는데 그 꿈들이 지금 현실로 무섭게 펼쳐지는 걸 보면 그리고 테슬라 주가가 이렇게 숨구르기게 달려나가는 걸 보면 정말 테슬라 쉽게 생각할 기업이 아니다라는 걸 다시 한번 깨닫게 됩니다. 자, 뉴욕 증시가 미중 관세 완화에 나스닥이 4% 일제히 급등하면서 상승하고 있는 그런 상황인데요. 자, 이제 큰 그 관세 전쟁에 시장의 그런 어떤 그 아주 가슴을 억누르던 이런 악재가 이제 거진 해소됐다고 보시면 되겠습니다. 테슬라의 음식 배달까지 확장이 된다. 로보택시가 이렇게 사람만 태우는 줄 알았더니 음식 배달, 택배까지 로보택시가 한다면 정말 이 로보택시의 시장은 뭐 상상을 초월하는데요. 자, 이러다 보니까 이제 테슬라 주가가 결국은 달려나갈 수밖에 없는데 일론 머스크와 그 트럼프 대통령
도지위원회를 통해서 잃은 것도 많지만 얻은 게 더 많은데요. 자, 이 구체적인 계획이 없다. 작년 그 10월 10일 로봇데이에 시장의 반응이 냉소적이었는데 불과 8개월 만에 그 일론 머스크는 트럼프 대통령 베팅을 통해서 X를 통해서 적극 후원을 했죠. 그리고 하나로 약 한 4천억 원에 달하는 돈을 투자해서 결국은 머스크 당선의 1등 공신이 됐고 도지 수당이 되면서 스페이스X나 관련한 사업에 유리한 수주도 받았고 제일 큰 거는 이제 FSD 자율주행에 대한 연방정부 차원의 그 숀 더비 교통부 장관의 발언까지 이끌어냈죠. 중국과의 경쟁에서 결국은 테슬라의 FSD 자율주행을 미국 정부 차원에서도 전략적으로 가장 빠르게 할 수밖에 없는 그런 상황이 되어버렸습니다. 그게 이제 테슬라 투자자들, 테슬라에게는 굉장히 좋은 소식이죠. 자, 대형 외식업체가 러브콜을 했다. 제가 지난 시간에도 말씀을 드렸는데, 자, 이 외식업체 스테이크 앤 쉐이크가 빨리 배달 테스트를 하고 싶다. 자, 왜 그러냐면 이제 628개 레스토랑 운영했지만 여러 가지 인건비라든지 이제 그 경기 악화에 따라서 493개로 매장을 감축했는데 결국은 업체 입장, 사장 입장에서는 비용을 줄여야 되잖아요. 그 비용을 줄이는 게 결국은 비대면 음식 배달 사업을 확장을 해야 되는데 결국은 여기에 사람을 통해서 하는 것보다 이제 로봇 택시를 쓰는 게 훨씬 저렴하다는 거죠. 자, 한국도 저는 많이 걱정이 됩니다. 지금은 배달 라이어들 분들이 많이 계시지만은 앞으로 이렇게 시장이 발전했을 때 과연 우리 자녀들 설 자리가 있겠냐, 저는 그런 걱정을 많이 하게 됩니다. 그렇기 때문에 앞으로 대한민국의 리더십이 누가 되든지 간에 정말 이 부분에 대해서 그 신경을 쓰지 못한다면은 역사에 큰 죄를 짓게 될 거라고 저는 생각하고 있는데요. 여러분 더 중요한 건 뭐냐 하면 우리 개인이 3.1 경제독립 TV를 통해서 이런 거를 공유하고 우리가 위기의식 속에서 나와 우리 자신의 경제독립을, 우리 자녀의 경제독립을 위해서 내가 할 수 있는 거를 정말 최선을 다하지 않으면 매우 심각한 결과를 초래할 수 있다. 자, 이게 본질이고 제일 중요한 겁니다. 자, 세상을 바꿀 수 있는 거는 결국은 나 자신을 바꾸는 일인데, 나 자신을 바꾸는 거는 결국은 내가 각성하고 변하지 않으면 아무것도 변하지 않는 거죠. 남 탓을 하지 말고 내 탓을 해야 된다. 이거를 한번 말씀을 드리겠습니다. 자, 그래서 본론으로 다시 돌아오면 1번 보시면 숀 더비 교통부 장관이 우리가 중국과 혁신 경제를 벌이고 있는데 그 위험이 어느 때보다 더 높다는 것을 행정부는 알고 있다. 미국 행정부. 따라서 규제 틀을 과감히 그 아주 빠른 속도로 혁파를 해서 그 중국과의 경쟁에서 결국 이길 거다. 그러면 결국은 테슬라를 이제 밀어줄 수밖에 없는 거죠. 아니면 바본 거죠. 자, 2번을 보시면 운전대와 페달 등을 포함해서 자동차 설계 제조에 엄격히 적용되던 연방 자동차 안전기준 FMVSS 일부를 면제해주기로, 이건 정말 테슬라 맞춤형이죠. 사이버 택시에 로봇 택시에 그 운전대와 페달이 없는 거를 이제 허용을 하는 거죠. 자, 이렇게 지금 진행이 빠르게 되고 있습니다, 여러분. 자, 관세협정에서 그 협상으로 그 대립각에서 타협해서 지금 트럼프와 이제 시진핑 얻은 거가 잊은 거를 빠르게 좀 알아보면은 145%에서 30%로, 중국은 125%, 10%로 낮췄는데 1, 2, 3번을 보시면 그 시진핑이 이번에 크게 착각한 게 있죠. 결국은 이제 미국과 대립각을 세우면서 다극화 질서 재편을 시도했지만 생각보다 시진핑을 따르는 사람이 없었죠. 따르는 국가가 없었죠. 그래서 그 중국이 강대강으로 미국에 맞서는 동반 저항을 택한 나라는 거의 없었다. 이게 냉혹한 현실이고, 아무리 그 이빨 빠진 호랑이라고 해도 역시 미국은 미국이다. 그래서 미국 우선주의를 내세우며 국제사회 인심을 잃고는 있지만은 미국이 여전히 각국 입장에서는 미국의 반대편에 서는 걸 두려워하고 미국의 눈치를 살핀다. 자, 이거를 시진핑은 이번에 뼈저리게 깨달았죠. 그러면서 1기 때처럼 질질 끌 거로 예상됐던 관세협정이 빠르게 꼬리를 내리는 형국을 취할 수밖에 없었다. 이 부분에 대해서는 제가 또 다른 좋은 영상을 통해서 한번 여러분께 왜 미국과 그 중국 전체적인 시장 흐름이 이렇게 갈 수밖에 없는지를 다시 한번 분석해서 인터뷰 영상으로 다시 한번 제작해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 테슬라가 지금 매그니티 7 중에 7위를 기록하고 있는데 $318
지금 6%대 급등을 했고 시총 이제 1조 달러를 회복을 했습니다. 자, 이게 이제 제일 중요한 팩트인데요, 여러분. 주가 상승도 중요하지만 이걸 잘 보셔야 됩니다. 이 88세 할머니, 정말 88세면 어마어마한 나이죠. 58세도 아니고 88세입니다, 여러분. 근데 이 할머니가 테슬라의 자율주행 FSD를 이용해서 지금 운전석에서 운전하는 모습을 보고 있는데요. 자, 이 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주시고, 이 할머니는 테슬라 구매를 고려하고 있다고 합니다. 자, 이게 이제 전 세계적으로 뻗어나가면 정말 테슬라 주가는 지금 뭐 $300 이거 너무 저렴한 주가죠. 당연히 뭐 이 정도 되면 $1000는 가야 되는 게 테슬라인데, 지금이 어떻게 보면 뒤집어 보면 저가 매수에 좋은 기회가 이어지고 있다고 생각이 됩니다. 자, 일론 머스크는 지능형 휴머노이드 로봇을 대규모로 만들기 위한 모든 요소를 갖춘 유일한 회사는 테슬라라고 자신하면서 앞으로 옵티머스는 보수적으로도 10배 더 큰 제품이다 이렇게 강연을 하고 있는데, 자, 옵티머스의 파일럿 생산 이미 시작이 되었다. 자, 연간 5,000대에 2,000대의 공장 투입을 지금 예고하고 있죠. 자, 이게 점점 현실로 다가오는데, 여러분 12월에 옵티머스 봇이 공장에 투입해서 테슬라 직원과 함께 일하는 모습이 만약에 영상 속에 나온다면 테슬라 주가는 그때 어떻게 되겠습니까? 정말 $1000는 기본적으로 갈 수밖에 없겠죠. 자, 여기 그 마이크 세일러가 이제 그 마이크 세일러 자신을 닮은 귀여운 아기, 그리고 또 그 여자 아기, 어린이의 그 AI를 이용한 영상을 만들어서 아이들은 가난해지고 싶어 하지 않는다. 이런 얘기를 하면서 트윗을 올리고 있는데, 자녀의 경제 독립을 추구하는 게 이제 이 마이크 세일러 또 추구하는 바죠. 마이크 세일러는 이미 10조 이상의 자산을 이룬 그 성공한 사업가인데요. 자, 이런 분이 이렇게 얘기한다는 건 우리가 잘 귀담아 들어야겠습니다. 자, 그래서 마이크 세일러의 이 에피소드 영상도 꼭 확인해 주시고요. 자, 이게 한국 사람으로서는 좀, 안 된 영상이기도 하지만 지금 현대자동차가 미국에서 이 테슬라를 이제 그 전기차를 추돌하는 사고가 났었는데요. 이 테슬라는 거진 앞 본네트 부분이 이 현대차는 반파가 돼서 좀 안타까운 그 순간을 연출했고, 이 테슬라 전기차는 경미한 지금 흠집만 난 그런 상황을 확인해 볼 수가 있었는데요. 자, 에피소드 영상에서 꼭 확인해 주시고, 저도 대한민국 사람의 한 명으로서 우리나라 기업들, 현대, 삼성이 더 잘 되기를 바라지만 이 국제사회는 좀 냉정한 거죠. 그리고 소비자는 결국은 애국심보다는 내 주머니 돈 사정으로 가성비가 가장 좋은 것을 선택할 수밖에 없습니다. 이게 이제 모든 전 세계 사람들의 공통점인데요. 여러분도 뒤집어서 한번 생각해 보시면, 여러분 호주머니 사정과 가성비 제일 좋은 거를 그 제품이 서로 중국 제품이라도 일본 제품이라도 구입하는 게 여러분 솔직한 심정일 겁니다. 까놓고 얘기하면. 그래서 이 현대차 좀 더 분발하길 바라고, 역으로 테슬라는 이렇게 추돌을 당했는데도 정말 견조한 걸 보여주고 있는데, 이게 이제 테슬라의 안정성을 보여주는 사례라서 제가 고민하다가 이 영상도 에피소드로 공유를 해드리겠습니다. 현대차도 잘하고 있으니까 더 분발하기를 응원하고요. 자, 테슬라의 로보택시가 이제 100K, 그러니까 10만 대당 2.9빌리언, 약 3빌리언, 그러니까 이 마진이 발생한다는 건데요. 자, 이거를 이제 계산을 한번 제가 해보겠습니다. 그러니까 10억 달러는 하나 약 1조 4천억 원인데, 지금 30억 달러 정도 되니까 하나로 약 4조 정도 이상 되겠죠. 자, 그렇게 되면 테슬라를 접목해서 이제 계산을 한번 해보면 이렇게 됩니다. 자, 여기 보시면은 테슬라 순이익을 예를 들어서 보면은 테슬라의 여기 이익이 여기 계산 한번 해보죠. 지금 이 표를 보시면은 만약에 4조 정도의 순이익을 테슬라 부분에 합산이 된다 그러면 지금 주가가 어느 정도 올라갈 수 있냐면은 테슬라의 매출 총이익이 이렇게 247,475인데, 이게 이제 예를 들어서 24조 원이 매출 총이익이라고 하면 여기서 4조 원은 6분의 1 정도에 해당이 되니까, 현재 테슬라 주가가 $300라고 하면은 대략적으로
6분의 1이면 50달러 정도가 더 상승할 수가 있는 거죠. 그러면 350달러가 된다는 얘기예요. 이것만 해도. 그런데 이게 이제 시작에 불과하니까 10만 대가 아니라 만약 100만 대라고 하면 40조의 이익이 발생할 거고, 이거는 주가가 500달러가 더 플러스가 되니까 지금 300달러에서 300달러가 더 얹혀지는 거죠. 자, 이렇게 되면은 테슬라 주가가 얼추 800달러가 되니까 1000달러를 갈 수 있다는 얘기죠. 이게 이제 6월 그 기점으로 해서 폭발적으로 앞으로 테슬라가 성장 스토리가 이렇게 나오는 거죠. 자, 이 점을 간과하지 마시기 바라고. 자, 6월 오스틴에서 로보택시 서비스를 시작하는데 지금 모든 역량이 집중되고 있죠. 그래서 지금 한 12월 이제 초읽기에 들어갔는데 정말 6월은 중요한 달이 될 것이다. 자, 이런 글들이 이제 X에 속속 올라오고 있고, 자, 그 머스크가 사우디 미국 회담에 초대되었다는 소식인데요. 자, 이 말이 무슨 얘기냐면 제가 나중에 또 시간을 내서 이걸 좀 인터뷰 등 해서 풀어드리겠지만, 자, 머스크가 사우디에 가는 거는 사우디의 전기차 어떤 급 물살을 탈 수가 있고, 또 트럼프 대통령 입장에서는 비트코인 지금 그 자녀들이 비트코인 사업을 열심히 하고 있죠. 자, 이런 부분에서도 전략적인 부분이 숨어 있습니다. 그래서 이런 부분은 나중에 한번 다시 분석해 드리기로 하고요. 자, 그래서 제가 비트코인의 시대라고 이제 내일 제가 이 저자, 김창익 저자를 3일 경제독립 TV에서 인터뷰를 합니다. 그래서 전 세계 돈의 흐름과 어떤 지정학적인 메커니즘을 여러분과 함께 공유하는 시간을 빨리 영상을 제작해서 함께 하도록 하겠습니다. 많이 응원을 부탁드리겠습니다. 자, GM이죠. GM이 그 낙스 방식의 포트를 테스트하는 것이 목격됐는데, 결국 이렇게 되면 이제 테슬라의 북미 표준 낙스 방식이 전 세계적으로 지금 뻗어나갈 수밖에 없는 거죠. 자, 테슬라가 시가총액 1조 달러를 넘어섰다는 소식이 속속 X에 올라오고 있고, 지금 318달러 종가 마감을 했죠. 그래서 여기 보시면은 5월 12일 기준으로 318.38, 그리고 전일 대비해서 20달러가 무려 올라갔고 6.75%가 상승했는데, 테슬라 시총이 드디어 1조를 회복했습니다. 자, 다 함께 축하를 하겠습니다. 자, 안타까운 소식인데요. 닛산이 전 세계적으로 10,000개 이상의 일자리를 감축할 예정이고, 인원수는 2만 명이 이제 15% 감원한다는 안타까운 소식이 전해졌는데, 이 레거시 전기차 업체의 몰락이 가속화되고 있고, 반사적으로 테슬라의 상승은 급 가속하고 있는 그런 상황인데요. 이게 이제 내년 되면 더 빨라질 겁니다, 여러분. 이런 흐름을 놓치지 마시기 바라고요. 자, 스콧 베센트 재무장관이 지금 인터뷰하는 모습을 보고 있는데, 그 헤드라인 장식했죠. 90일 동안 유예 각각 30%에서 10%, 140%에서 30%로, 그리고 중국은 125%에서 10%로 인하 예정을 발표를 했습니다. 자, 이제 시장에 하반기 금리 인하 기대감과 함께 시장은 금리 인하가 되면 큰 틀에서는 이제 주식에는 굉장히 호재가 발생하는 거죠. 자, 그래서 테슬라는 이렇게 로빈후드 오버나이트 거래에서도 급등세를 이어가는 모습을 볼 수가 있고요. 자, 한국 시장에서도 급등을 했었죠. 그리고 테슬라 FSD V13.29 버전이 방금 속보로 오랜만에 업데이트가 됐다는 속보가 지금 올라왔습니다. 그리고 캐시우드는 웨이모 대비해서 테슬라의 로보택시가 30에서 40%까지 마일당 운용 비용을 낮출 수 있다. 그런데 테슬라는 이제 모든 것을 수직 계열한 그런 유일한 회사죠. 그렇기 때문에 테슬라의 수익은 더 극대화될 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 자, 일론 머스크는 완전 자율주행 유럽의 승인을 기다리고 있다고 이제 말을 했는데, 자, 중국에서 유럽까지 진출한다면 이건 이제 전 세계적으로 테슬라 FSD 자율주행이 뻗어나가는 계기가 되겠죠. 자, 일론 머스크가 수천 명의 로보택시를 통해서 수억 달러의 매출을 올릴 수 있다 리트윗을 하고 있는데, 방금 제가 분석해 드린 대로 테슬라의 10만 대 로보택시가 무려 하나로 4조 원 정도의 추가 이익, 그리고 이게 10배 성장한다면 테슬라는 1000달러를 향해서 바로 가는 거죠. 자, 데나이브스가 중국과의 거래에서 테슬라 거대한 수혜자가 될 것이다. 낙관적으로 지금 보고 있습니다. 자, 데나이브스가 조언한 대로 다 됐죠. 도지에서 머스크가 5월 말 지금 컴백을 지금 했고요. 5월 초에 컴백을 했고, 지금 경영에 전념하는 모습을 보여주고 있습니다. 자, 트럼프 대통령이 주식 붐을 원한다.
이 금리 인하를 원한다. 이 두 가지를 암묵적으로 지금 계속 얘기하고 있는데 이걸 통해서 결국은 주가가 상승할 거라는 기대감을 가지게 되는데요. 이 흐름을 잘 보셔야 됩니다. 그래서 트럼프 대통령은 반복적으로 지금 당장 나가서 주식을 사라. 미국 우량 주식을 사라. 이렇게 대놓고 얘기를 하고 있죠. 지금 일이 잘 계획대로 풀려나가는 것 같습니다. 자, 푸틴이 지금 그 러시아는 전쟁을 끝나기 위해서 진지한 협상을 할 준비가 되어 있다. 이렇게 꼬리를 내리는 모습을 보이고 있는데 이게 왜 그러냐면 우크라이나가 그 미국 정부와 그 히토류 광물 협정을 지금 체결을 했죠. 그러면서 이제 미국 정부는 우크라이나에서 유리한 그 광물에 대해서 그 협정을 통해서 이제 유리한 입장이 되었고 그렇게 되면 이제 미국은 우크라이나에서 자국의 그 이익을 지켜야 되기 때문에 우크라이나에 지원을 해주니까 이제 트럼프 대통령 입장에서는 지금 밀릴 수밖에 없는 거죠. 그래서 꼬리를 내리는 그런 모양새를 취하고 있는 겁니다. 이 부분도 제가 관련 전문가들과 함께 또 인터뷰를 통해서 여러분께 더 깊이 있는 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 자, 트럼프 대통령은 또 방금 트윗을 통해서 그 약값 59% 인하한다. 결론은 사랑해. 이렇게 이제 또 트윗을 날리고 있는데 자, 80세 할아버지가 참 대단합니다. 참 이런 걸 보면 저도 50대 후반이지만 정말 그 더 노력을 해야 되겠구나 이런 생각을 많이 하는데요. 자, 얼마나 열정적으로 나라를 위해서 자국, 미국을 위대하기 위해서 이렇게 열심히 뛰는 모습을 생각하면 이제 한국도 뭐 6월달 새로운 리더십이 나올 텐데 제발 그 선거할 때만 반짝 신경 쓰지 말고 정말 국가와 미래를 위한 그런 올바른 지도자가 이번에 좀 탄생을 했으면 하는 개인적인 바람을 가져봅니다. 우리가 이제 좋은 거는 자꾸 배워야 되니까요. 자, 마이크 세일러 비트코인 소식으로 좀 마무리를 해볼까 하는데요. 그 스트래티지가 그 마이크 세일러 CEO죠. 회사 차원에서 다시 비트코인을 13,390개 매입을 했죠. 평단가가 지금 거진 10만 달러에 매입을 했는데 자, 여러분 잘 생각해 보세요. 지금 하나로 1억 4천만 원이 된 비트코인인데 이 스트래티지 마이크 세일러가 왜 이 14,390개의 비트코인을 추가로 매입을 해서 56만 8,840개를 보유하게 되었는데 평균 단가가 69,000 달러에서 이렇게 지금 최근 매입한 건 10만 달러까지 계속 사들이고 있을까요? 자, 이게 바로 정해진 미래이기 때문입니다. 테슬라와 비트코인은 정해진 미래이기 때문에 이 흐름에 늦어지면 늦어질수록 개인들은 이걸 사기가 어려운데요. 그래서 비트코인 가격이 지금 1억 4,071만 원을 기록하고 있는데 52주 최고가 1억 6천에 근접하고 있고 최저가 7,200만 원 대비 벌써 2배인데요. 물론 그 반감기 사이클과 맞물려서 편차는 있을 수 있겠지만 결국은 트럼프 그러니까 미국 대통령 임기 올림픽 기간과 일치하는 게 반감기인데요. 이걸 통해서 과거와 달라진 점이 있다면은 이제 블랙록의 ETF 물꼬가 터지면서 또 스트래티지발 기관들의 포모가 이어지면 비트코인의 수량은 앞서 인터뷰에서 살펴봤듯이 이제는 100만 개밖에 남아있지 않습니다. 채굴할 수 있는 양이. 그렇게 되면 꼭 1코인이 아니더라도 0.1코인 그러니까 하나로 1,400만 원 또 0.01코인은 140만 원 정도를 우리 자녀가 보유한다고 했을 때 자 여기 스트레이트 주가를 보면 1월 1일 300달러가 416달러가 됐습니다. 자 이게 개인이 비트코인을 가지고 있는 것과 회사 차원에서 비트코인을 안 가지고 있으면 앞으로 어떻게 되는지를 잘 보여준다고 생각하는데요. 자 3번 보시면 한국은 하반기에나 법인 투자가 허용될 거라고 하는 안타까운 소식인데 세계는 이렇게 빠르게 달려나가고 있죠. 그래서 제가 3일 경제독립 TV를 통해서 여러분께 긴박하게 이렇게 방송을 드리고 있는데요. 여러분이 많이 응원해 주시길 바라겠습니다. 자, 제가 오늘 준비한 영상은 여기까지인데요. 총 정리를 해보면 많이 걱정을 했던 정말 시장의 가장 큰 악재 미중 무역전쟁이 이제는 미중 협력으로 가는 좋은 물꼬가 터졌다. 그래서 시장은 전체적으로 하반기 금리 인하와 기대감과 더불어 우상향할 수 있는 분위기가 형성이 되었다. 이렇게 정리가 되고 지금 시점에서 테슬라와 비트코인은 급상승을 할 수가 있기 때문에 우리가 저가 매수하기에는 많이 남아있지 않을 수도 있다. 이렇게 이제 정리를 해보고요. 그런 차원에서 우리가 조금 장기 투자 관점에서 내 페이스에 맞게 테슬라와 비트코인 플러스 알파 그 경제독립 씨앗들을 좀 잘 갖고 나가는 그런 소중한 5월이 되었으면 합니다.
자, 오늘 제가 목이 상태가 너무 안 좋아서 정말 낮은 목소리로 좀 방송을 하다 보니까 좀 듣는데 불편함이 있을 수 있는데 좀 양해를 해 주시길 바라고요. 빨리 건강 회복해서 더 좋은 방송으로 여러분께 보답해 드리도록 하겠습니다. 그리고 제가 몸 상태가 이러다 보니까 이제 조금 대체 영상을 준비를 해서 여러분께 그동안 인터뷰했던 영상을 좀 정리를 해서 그분들 명사들 방송을 올려드릴 테니까 많이 응원을 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 오늘 하루도 기분 좋은 하루 되시고요. 건강한 5월 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요. Being an idea to the most sophisticated humanoid robot on Earth. There's nothing even close to the level of sophistication of Optimus, and Tesla has some important missing ingredients that others don't have, which is our robot has a real brain. It's like the Wizard of Oz, Tin Man. Was that a heart or a brain? One of the two. So it's got the real world AI. So Tesla's the leader in real world AI. What we learned in the car, we translate to the Optimus robot. And we also take our expertise in electric motors, in batteries, power electronics, structural design. And then another major important thing is that we're very good at manufacturing. So in order for robots to be useful, they have to be intelligent. They have to be able to do useful things just by asking, and you have to be able to make a large number of them at an affordable price. This is what we can do. We have the only company with all the ingredients for making intelligent humanoid robots at scale is Tesla. This is a super big deal. Like my prediction is that on this front is that Optimus will be the biggest product of all time by far. Nothing will even be close. I think it'll be 10 times bigger than the next biggest product ever made. Like that level. So you would consider selling some of the Bitcoin, pulling out. So, I mean, because you can do something with New York City. You can live in New York City. You can have a business in New York City. What do you do with the Bitcoin besides it just gather value? Real estate developers in New York City, they're not buying the real estate because they want to live in it. They're buying the real estate because they expect because that they it's want going to to sell it become more eventually, desirable. Michael. I mean, let's be honest. Most of the people who are, yes, sure, some people pass it on to their children, but like most of the people who are buying assets at some point want to sell the assets at a profit. Let me say it a different way. People that use fiat currency as a store of value, there's a name for them. We call them poor, okay? Anybody that's rich in the world, they own property. They own large swathes of land. The royal family of England, it didn't sell all of its property in central London in order to buy, currency or paper money. Nor did the royal family of Japan. Nor did the royal family in the Middle East. In fact, they want to own the property forever. I want you to imagine Bitcoin is. It's a city in cyberspace that's 276 blocks wide, 276 blocks high, 276 blocks deep, about 21 million blocks. Now imagine all 8 billion people in the world want to live there one day. They want to put their capital there. There's $900 trillion of wealth in the world. As people migrate from every other form of property and they've assets into cyberspace, you're going to see the Bitcoin network go from $1 trillion network to a 10x that to 100x that. And there really is nowhere else to go. It is the apex property of the human race. Oh my gosh. This really feels weird. It's going too fast, don't you think? No, it's a good speed. Well, what if something would run out in front of us? It would show it on here, and it would react just like a human driver. Is it going to stop at this sign? Yep, it's going to yield.
we have reached an agreement on a 90-day pause and substantially moved down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. We had very robust discussions. Both sides showed great respect to what was a very positive process. We have reached an agreement on a 90-day pause and substantially moved down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down